चौर छत्र तख्त दे मालक धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर सज बैठे गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जीओ अते इंटरनेट के माध्यम राही जुड़ रही समूह संगतां वडभागे हो जो इस समय पातशाह जी की पावन बाणी दे नाल सांझ पा करके सुन विचार करके अपनी जीवन के सवास अते कर्मां नूं सफल करन दा यतन कर रहे हो। सो आओ आरंभता करनी करिए। पावन अंक 97 तो अज की आरंभता है। फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। राग माज महला पंजवा। सारुत सुहावी जित तुद संभाली। सो कम सुहेला जो तेरी काली। राग माज के अंदर पंजवें पातशाह गुरु अर्जन साहब जी का ये पावन शब्द है। सतगुरु पातशाह जी उन्होंने रहमत कर रहे हैं। सा रुत सुहावी। रुत मौसम कि वो मौसम वो रुत वो समा किहड़ा है सुहावी तो भाव सुहावना है सुखदाई है। जित तो भाव जिस भाव जिस रुत विच जिस मौसम विच संभाली मैं संभालदा हाँ। संभालनी नासकी उच्चारण होएगा। हे सब जीवां दे दाते जदों मैं तैनूं अपने हिरदे विच संभालदा हाँ वसाउंदा हाँ वो समा वो मौसम वो रुत मैनूं सुखदाई जापदा है। वो मेरे वास्ते सुखदाई है। हुण इत्थे वेखो सतगुरु पातशाह जी हुण एक किड्डा वड्डा सिद्धांत ते साडी अखां ते जिहड़ा परदा वो किन्ना वड्डा चुक रहे कि बहुती वार असीं कुछ समय नूं चंगा मन लैने अपने आप ही ते कुछ नूं माड़ा मन लैने कि आ रुत चंगी है आ रुत माड़ी है। आ दिन चंगा है आ दिन माड़ा है। मनदे हाँ ना जिन्ना चिर गुरु दा शब्द नहीं है जां संसार मनदा है भावें कि जिन्हां नूं गुरमत दी सोझी वो नहीं मनदे वो चंगा माड़ा कुछ नहीं मनदे। समालक दे भाणे अंदर जदों उहदी याद है जदों उहदे हुक्म विच सब कुछ ही चंगा है जे उहदी याद नहीं उहदा हुक्म नहीं है तो फिर की है सब कुछ माड़ा ही माड़ा। हुण इत्थे आखरे सा रुत सुहावी ओ रुत ओ समा सुखदाई है। जित तुद संभाली जदों मैं तैनूं अपने हिरदे विच संभालदा हाँ याद करदा ते आउणा। इहदे विच चंगा माड़ा कुछ नहीं रहा। हुण चंगा समा उही है जदों मालक दे नाम नाल जुड़िया जा रहा है। पातशाह जी की पावन बाणी ये तो बड़े डंके की चोट ते आखदी है कि थित्ती वार सेवे मुगद गवार कि जिहड़े थित्तां वार दिन रुत्तां आदि ध्याउंदे ने ना कि आ दिन चंगा है आ समा चंगा है आ माड़ा है उन्हां नूं मूर्ख ते गवार दसदी बाणी कि ये मूर्ख ने ये पागल ने ये नीच बुद्धि वाले ने। खैर पातशाह जी रहमत करन। सो कम सुहेला जो तेरी काली काली तो भाव कालना कालनी सेवा विच। पातशाह जी आख रहे ने कि हे प्रभु जेड़ा काम मैं तेरी सेवा वास्ते करदा हाँ वो काम मैनू सुखावां लगदा है सुहेला लगदा है चंगा लगदा है सोहना लगदा है। जिहड़ा काम मैं तेरी सेवा तेरे हुक्म विच चलण वास्ते करदा हाँ जां चलदियां होइयां करदा हाँ।
सो हृदा सुहेला जित हृदय तू उठा सबना के दातारा जियो। ਹੁਣ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਨਿਯਮ ਸਮਝਦੇ ਜਾਈਏ। ਕਈ ਵਾਰ ਦੁਲਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ, ਕਈ ਵਾਰ, ਸਭ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਵਾਰ। ਜਿਤ ਹਿਰਦੈ, ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਕੀ ਉਠਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵਸਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋ ਹਿਰਦਾ ਸੁਹੇਲਾ ਕਿ ਹੇ ਦਾਤਾਰ ਸਭਨਾ ਕੀ ਦਾਤਾਰਾ ਜੀਓ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਦਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭੂ, ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਵਸਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹਿਰਦਾ ਠੰਡਾ ਠਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੜਾ ਭਾਵ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਾਂਝਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਪ ਹਮਾਰਾ, ਨੌ ਨਿਧ ਤੇਰੇ ਅਖੁੱਟ ਭੰਡਾਰਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਹੇ ਦਾਤਾਰ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਸਭਨਾ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭਨਾ ਨੂੰ ਹੀ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਾਂਝਾ ਹੈ ਭਾਵ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਹੈ, ਬਾਪ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਗਾਂਹ ਵੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਭਰਾਤਾ, ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਪਿਓ ਕਦੇ ਵੀ ਵਖਰੇਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਚੰਗਾ ਜਿਹਾ ਮਾੜਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਬਣਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੈ ਦਾਤਾਰ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਉਹ ਪਿਓ ਹੈ ਤੇ ਸਭਨਾ ਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਨੌ ਨਿਧ ਤੇਰੇ ਅਖੁੱਟ ਭੰਡਾਰਾ, ਅਖੁੱਟ ਤੋਂ ਭਾਵ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਅਮੁੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਨਾ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲਾ। ਨੌ ਨਿਧ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਨੌ ਖਜ਼ਾਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ, ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਹੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਗਤ ਦੇ ਸਾਰੇ 9 ਜਿਹੜੇ ਹੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਤੇਰੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਤੋਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਅਖੁੱਟ ਨੇ, ਕਦੇ ਮੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਦੇ ਤੋਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇਹੀਂ ਸੋ ਤ੍ਰਿਪਤ ਅਘਾਵੈ, ਸੋਈ ਭਗਤ ਤੁਮਹਾਰਾ ਜੀਓ। ਅਘਾਵੈ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ? ਠੀਕ ਹੈ, ਰੱਜ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਰਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਰਥ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਦਾ ਨਾ, ਰੱਜ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਭਾਵ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਰੱਜ ਜਾਣਾ, ਅਘਾਵੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇਹ ਸੋ ਤ੍ਰਿਪਤ ਅਘਾਵੈ। ਤ੍ਰਿਪਤ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਅਘਾਵੇ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਰੱਜ ਜਾਣਾ, ਕਿ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਕਿ ਪਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਘਾਵੈ ਭਾਵ ਰੱਜ ਜਾਂਦਾ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਦੌੜਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਬਣਾ ਲਵਾਂ, ਆਹ ਬਣਾ ਲਵਾਂ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਾਂ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸੋਈ ਭਗਤ ਤੁਮਹਾਰਾ ਜੀਓ। ਕੀ ਅਰਥ ਹੋਣਗੇ ਜੀ? ਭਗਤ, ਕਿੰਨੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਸੋਈ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਹ, ਉਹੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਤੇਰਾ ਭਗਤ ਅਖਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਤੇਰਾ ਭਗਤ ਅਖਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਕੋ ਆਸੈ ਤੇਰੀ ਬੈਠਾ, ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਰ ਤੂੰ ਹੈ ਉਠਾ।
ਸਭ ਕੋ ਤੇਰੀ ਆਸੈ ਬੈਠਾ। ਕੀ ਅਰਥ ਹੋਣਗੇ ਜੀ? ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਭਾਵ ਹਰੇਕ ਜੀਵ, ਇੱਥੇ ਸਭ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੈ, ਸਭ ਕੋਈ ਭਾਵ ਹਰੇਕ ਜੀਵ, ਕਿ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖੀ ਬੈਠਾ, ਕਿ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਆਸ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹਰ ਜੀਵ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਰ ਤੂੰ ਹੈ ਉਠਾ। ਕੀ ਅਰਥ ਹੋਣਗੇ ਜੀ? ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਘੱਗੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਟੈਂਕੇ, ਘੱਗਾ ਟੈਂਕੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ, ਹਜੇ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਧਰੋਂ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਸਰਦਾਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ ਵਾਲੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਵਚਨ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਵਚਨ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਘੱਟ ਘੱਟ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਏਗਾ। ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ? ਹਾਂਜੀ, ਅੰਤਰ ਅੱਗੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੰਤਰ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਉੱਥੇ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਘੱਟ ਘੱਟ ਅੰਤਰ ਭਾਵ ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪਰਸੋਂ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਘਰ ਮਹਿ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਘੱਗਾ ਰਾਰਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਮੰਮਾ ਹਾਹੀ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਅੰਤਰ ਅਰਥ ਵੀ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਕਾਬਤੋਲ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਤਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਹੈ ਇਸ ਦਾ, ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਉੱਠ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਘੱਟ ਘੱਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਸੰਬੰਧਕ ਰੂਪ 'ਚ ਅੰਤਰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਅੰਤਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵਿੱਚ। ਅੰਤਰ ਦਾ ਅਰਥ ਫਰਕ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਜੇ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਔਂਕੜ ਨਾਲ ਆਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਫਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਔਂਕੜ ਨਾਲ ਆਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਅੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਸਤੇ ਆਏਗਾ ਉਦੋਂ ਸਿਹਾਰੀ ਨਾਲ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੱਗੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਭੇ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲ ਸਦਾਇਨ, ਤੂੰ ਕਿਸੈ ਨਾ ਦਿਸੈ ਬਾਹਰਾ ਜੀਓ। ਕੀ ਅਰਥ ਹੋਣਗੇ ਜੀ? ਆਪਾਂ ਆਮ ਹੀ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਭੇ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲ ਸਦਾਇਨ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਦਿਸੈ ਬਾਹਰਾ ਜੀ। ਭਾਵ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲ ਸਦਾਇਨ, ਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ, ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀ ਜੰਤ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਂਝ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਜੋਤ ਹੈ ਅੰਦਰ ਤੇ ਉਹ ਹਨ, ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਜੀਵ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਜੋ ਤੈਥੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਨਾ ਹੋਵੇਂ। ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਦਿਸੈ ਬਾਹਰ ਜੀਵ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੀਵ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੂੰ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੀਵ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤੂੰ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਉਦੋਂ ਬਸ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਤੇ ਤੱਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਖੈਰ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਗੁਰਮੁਖ ਮੁਕਤ ਕਰਾਏ ਹੈ। ਕਰਾਏ ਹੈ, ਕਰਾਏ ਆਪਾਂ ਸੋਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਕਰਾਏ ਹੈ, ਜਨਾਏ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਉਚਾਰਨ ਹੈ ਕਰਾਏ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਮਨਮੁਖ ਜਨਮ ਪਵਾਏ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਗੁਰਮੁਖ ਮੁਕਤ ਕਰਾਏ, ਕਿ ਹੇ ਦਾਤਾਰ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪਾ ਕੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਮਨਮੁਖ ਜਨਮ ਪਵਾਏ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਪਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਟਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਉਹਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਇਹ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭਟਕਣਾ ਹੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਭਟਕੇਗਾ ਹੀ ਭਟਕੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ
ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਟਿਕ ਜਾਏਗਾ। ਇੰਨੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਸ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਂਝ ਕੀਤੀ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਕਿ ਇਹ ਉਹਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਮਨੁੱਖ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦਾ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਂਝ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਕਮ ਹੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਉਹ ਮੰਦੇ ਕਰਮਾਂ ਵੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਭਟਕਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਟਿਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਰਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਟਕਾਰਾਂ ਹੀ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਈ ਜਾਏ, ਕੈਸਾ ਵੀ ਹੋਏ ਜੀਵਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ ਲਾਹਨਤਾਂ ਹੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਆ ਉਹ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਟੀਚਰ ਵੱਲ, ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਨਿਯਮ ਹੈ ਨਾ ਟੀਚਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣੇ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਟਕ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹ ਗਏ, ਮੰਨ ਗਏ ਗੱਲ, ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਟੀਚਰ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਿਯਮ ਹੈ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਦੇਣਗੇ, ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਫੇਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭੌਜਲ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਆਪਾਂ ਆਖਦੇ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੇਰੇ ਬਲਿਹਾਰੈ, ਸਭ ਤੇਰਾ ਖੇਲ ਦਸਾਹਰਾ ਜੀਓ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਕਿਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ, ਤੇਰੇ ਬਲਿਹਾਰੈ ਸਭ ਤੇਰਾ ਖੇਲ ਦਸਾਹਰਾ ਜੀਓ। ਦਸਾਹਰਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰਗਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖ ਕੇ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੈਥੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਗਤ ਰਚਨਾ ਤੇਰਾ ਹੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੀ ਹੈ, ਨਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਝ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਅਨਹਦ ਵਾਜੈ ਸਹਿਜ ਸੁਹੇਲਾ, ਸ਼ਬਦ ਆਨੰਦ ਕਰੇ ਸਦ ਕੇਲਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਿਛਲਾ ਜੋੜ ਵੇਖ ਲਈਏ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ 4, ਫਿਰ 2, ਫਿਰ 9। ਪਿਛਲਾ ਜੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਤਲੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੇਖ ਲਿਆ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਧਰੋਂ ਪਿਛਲੀ ਲਾਈਨ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜ ਹੈ ਦੱਸੋ? ਕੀ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਪਹਿਲਾ ਨਾਇਆ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਜੀ? ਨਾਇਆ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਮੈਂ। ਨਾਇਆ ਅਖੀਰਲਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਥੀ 'ਚ ਵੇਖੋ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨਾ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ। ਨਹੀਂ, ਪਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸ਼ਬਦ। ਪਦੇ ਤਾਂ 4 ਹੀ ਹੋਏ ਆ, ਪਦੇ 4 ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ 4 ਪਹਿਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ 4 ਪਦਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਕਾਹਦਾ ਆਇਆ? ਹਾਂਜੀ, ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ 2 ਸ਼ਬਦ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ, ਅਤੇ ਮਗਰ 9 ਹੈ। 7 ਕੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ? ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ 7 ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਾ ਕੇ ਟੋਟਲ ਗਿਣਤੀ 9 ਹੋ ਗਈ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ।
ਇਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ ਅਨਹਦ ਵਾਜੈ ਸਹਿਜ ਸੁਹੇਲਾ, ਕਿ ਅਨਹਦ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਜਣ ਵਾਲੀ ਧੁਨ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਸਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਸਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਰਸ ਸ਼ਬਦ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਰਸ ਵਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ, ਅਨਹਦ, ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ, ਅਨਹਦ। ਸੌਖਾ ਸਮਝ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਕਰਕੇ, ਅਨਹਦ, ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਗਾਂ ਵੀ ਵੱਜ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੱਕ ਰਸ ਅਨਹਦ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਜਾਂ ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਹਿਜ ਸੁਹੇਲਾ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਆਤਮਿਕ ਅਡੋਲਤਾ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਕੇ ਸੁਖੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਆਨੰਦ ਕਰੇ ਸਦ ਕੇਲਾ, ਸ਼ਬਦ ਭਾਵ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ, ਤੇ ਕੇਲਾ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬੜਾ ਫੇਮਸ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਈਏ, ਕੇਲ ਕਰਿੰਦੇ ਹੰਝ ਨੂੰ ਅਚਿੰਤੇ ਬਾਜ ਪਏ। ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੇਲ ਦਾ? ਖੇਡਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕੀ ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਬਸ ਉਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਬਾਜ ਪੈ ਗਏ। ਆਮ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ? ਉੱਤੇ ਸੁਹੇਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਕੇਲ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਕੇਲਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਕੇਲਾ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿਤੇ ਕਿ ਕੇਲਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਸਦ ਕੇਲਾ, ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੇਲਾ ਖਾ ਕੇ ਆਨੰਦ ਮਿਲੇ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਵੀ ਬੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸਿੱਧੇ ਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਪਰ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗੌਹਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਫੇਰ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝ ਆਉਣਗੇ। ਖੈਰ, ਕੀ ਭਾਵ? ਸਦ ਕੇਲਾ ਭਾਵ ਖੇਲ, ਆਨੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਤੇ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਅਨਹਦ ਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਸਹਿਜ ਗੁਫਾ ਮਹਿ ਤਾੜੀ ਲਾਈ, ਆਸਨ ਊਚ ਸਵਾਰਿਆ ਜੀਓ। ਇੱਥੇ ਤਾੜੀ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਤਾੜੀ ਦਾ ਅਰਥ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਨੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾੜੀ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਸਮਾਧੀ ਲਾਉਣੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਾਧੀ। ਤਾੜੀ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਸਮਾਧੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਆਉਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਲਿਵ ਲਾਉਣੀ, ਸੁਰਤੀ ਇਤਿਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਸਮਾਧੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹ ਵਰਤੇ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੱਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਉਣ ਨਾਲ ਵੱਜਦਾ। ਲਈ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਲਗਾਤਾਰ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਲੈਣਾ ਭਾਵ ਹਿਰਦੇ 'ਚ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਵਸਾ ਲੈਣਾ ਪੱਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤਾਰ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬੜੀ ਬੜੀ ਉਮਰ ਬੀਤ ਗਈ ਹੈ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੱਜਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰ? ਖੈਰ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਸਹਿਜ ਗੁਫਾ ਮੈਂ ਤਾੜੀ ਲਾਈ, ਆਸਨ ਊਚ ਸਵਾਰਿਆ ਜੀਓ। ਸਹਿਜ ਗੁਫਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆਤਮਿਕ ਅਡੋਲਤਾ ਦੀ ਗੁਫਾ। ਤਾੜੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਮਾਧੀ, ਕੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਤਮਿਕ ਅਡੋਲਤਾ ਰੂਪ ਗੁਫਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾਧੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਮੈਂ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਆਤਮਿਕ ਅਡੋਲਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਜਾਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ।
ਮੈਂ ਮਾਇਆ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਭੱਜਦਾ। ਮੈਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾੜੀ ਸਮਾਧੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣਾ ਟਿਕਾਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਸਨ ਊਚ ਸਵਾਰਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਉੱਚੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਸਣ ਜਿਹੜਾ ਟਿਕਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਘਿਰ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮਹਿ ਆਇਆ, ਜੋ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੋਈ ਪਾਇਆ। ਫਿਰ ਘਿਰ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੇ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਘਿਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵੀ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਟੱਕਰਾਂ ਟੁੱਕਰਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਘਿਰ ਭਾਵ ਫਿਰ ਮੁੜ ਘਿੜ ਕੇ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ, ਪਰ ਕਿਤੋਂ ਕੁਛ ਲੱਭਾ ਨਹੀਂ, ਘਰੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਵਾਪਸ। ਫਿਰ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੈਂ ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੋਂ ਬਹੁਤ ਲੱਭਿਆ ਪਰ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਮਿਲਿਆ, ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੁੜ ਘਿੜ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ 'ਚ ਹੀ ਟਿਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿ ਹੁਣ ਬੜਾ ਮਨ ਬਾਹਰ ਭੱਜਿਆ ਦੌੜਿਆ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਛ ਲੱਭ ਜਾਏ, ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਛ ਲੱਭ ਜਾਏ। ਕਿਸੇ ਚੌਂਕ 'ਚ ਟੂਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਲਵਾਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਟਿਕ ਜਾਵਾਂ, ਪਰ ਟਿਕਿਆ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ। ਟਿਕਿਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਟਿਕਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਜੋ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੋਈ ਪਾਇਆ। ਲੋੜੀਂਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ, ਜਿਹਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਪਤ ਅਕਾਏ ਰਹਿਆ ਹੈ ਸੰਤੋ, ਗੁਰ ਅਨਪਉ ਪੁਰਖ ਦਿਖਾਰਿਆ ਜੀਓ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਪੋਥੀ ਖੋਲ ਲਓ, ਉੱਥੋਂ ਖੋਲ ਲਓ ਪੋਥੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਧਰ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੋਲੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਖੋਲੋ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਅਗਾਏ ਰਹਿਆ ਹੈ ਸੰਤੋ, ਕਿ ਹੇ ਸੰਤ ਜਨੋ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਰੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਪਤ ਅਗਾਏ ਰਹਿਆ ਹੈ ਸੰਤੋ, ਕਿ ਹੇ ਸੰਤ ਜਨੋ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਜ ਗਿਆ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰ ਅਨਭਉ ਪੁਰਖ ਦਿਖਾਰਿਆ ਜੀਓ। ਅਨਭਉ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆਤਮਿਕ ਚਾਨਣ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਭਉ ਆਤਮਿਕ ਚਾਨਣ, ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਭਾਵ ਪੂਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ। ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਨੇ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਅਨਭਉ ਪੁਰਖ ਦਿਖਾਰਿਆ ਜੀਓ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਚਾਨਣ ਦੇ ਕੇ ਸਭ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਿਕ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪੇ ਰਾਜਨ ਆਪੇ ਲੋਗਾ, ਆਪ ਨਿਰਬਾਣੀ ਆਪੇ ਭੋਗਾ। ਰਾਜਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਰਾਜਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪੇ ਲੋਗਾ, ਲੋਗਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਲੋਕ, ਕਿ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰਜਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਕਿ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰਜਾ, ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਹੈ। ਆਪ ਨਿਰਬਾਣੀ ਆਪੇ ਭੋਗਾ। ਨਿਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹਾਂਜੀ ਮੁਕਤ, ਥੋੜਾ ਉੱਚੀ ਦੱਸਿਓ।
नहीं दस दिओ, बोलना चाहिए हुंदा है। गलत भी आवे कोई गल नहीं, फिर की हो गया, आपां सिੱਖਣ आए हैं, सारी सिੱਖਦੇ रहना सारी उम्र। सिੱਖ ਦਾ अर्थ ही ये है कि सिੱਖਣਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਗਿਆ ਉਹ ਸਿੱਖ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਗਿਆ। बड़ा सोहना सिख अपने अखीरले सवास तक भावें उहदी उम्र 150 साल हो जाए, उदों तक भी गुरु कोलों ने सिखते रहना, कदे भी कोई गल नहीं। फिर की हो जाएगा, वध तो वध की है, गलत हो सकता, अर्थ ही तू तो कुछ नहीं हो सकता, यही हो सकता है ना। पर जिमें जिमें असीं बोलांगे उवें उवें साडी जिहड़ी है ये मैमरी है दिमाग की, वो होर खुलेगी, होर खुलेगी, होर खजाना भरेगा उन्ना कि आ मैं आ कहा सी पर उसका अर्थ आ सी, इस करके की है वो पक्की तौर पर फिट हो जाएगा। हाँ जी, निर्बाणी तो भाव निर्बाण, वासना रहत जिन्हों कह दिए, निर्लेप ठीक है, यही अर्थ कि मुक्त जिन्हों कह दिए, मुक्त भी ठीक अर्थ, सारे अर्थ निर्बाणी। हुण सतगुरु पातशाह जी आख रहे ने आप निर्बाणी आपे भोगा, कि वो आप प्रभु आप जिहड़ा है वासना रहत भी है जां मुक्त भी है, जां होर की अर्थ कीते सी आपां निर्लेप, कि आप निर्लेप भी है, वासना रहत है, मुक्त भी है, ते सब जीवां विच व्यापक होण करके आप ही सारे पदार्थ भोग रहा है। भोगना तो भाव हाँ जी, हाँ जी, जिवें आपां एक शब्द वरतदे हैं कि भावें कि आपां ते अरदास दे समय कहने कि प्रवान दर प्रवान होए, पर कई बार शब्द ये वरतदा कि गुरु साहब भोग लाओ, जां आपां किसी नूं कह दिंदे कि तुसीं भोग लाओ, कहण तो भाव कि खाओ, खाना, भोगना तो भाव खाना, वरतना भी ठीक है, वरतना भी अर्थ नाल ही, उससे कि वरतना ते खाना इक्को गल है कि एक कपड़ा है खाधा नहीं जा सकता, पर भोग रहे हैं असीं, की इहदा मतलब पाया होया असीं इहनूं वरत रहे हैं। इस करके सारिਆਂ वास्ते जिस भी चीज़ नूं वरतना है, खाना है, पीना है, पहनना है, वो की है भोग दे विच आ जाती है कि उसनूं भोगना वरतना, कि आप ही सारिਆਂ दे विच बैठ के मालक जीओ तुसीं की कर रहे हो कि ये पदार्थां नूं भोग रहे हो, कि आप ही तू निर्वाणी कि निर्लेप भी है तू ते भोगी भी है तू। आपे तख्त बह सच न्याई, सब चूकी कूक पुकारिया जियो, न्याई तो भाव न्याय करन वाला, न्याय करदा जिहड़ा, कि आपे तख्त बह सच न्याई, कि तख्त तो भाव इत्थे सियारी की अर्थ करेगी, आपे तख्त बह, हाँ जी, चलो एक अर्थ कर दिता जी उत्ते उपर, एक हो गया होर, हाँ जी, चलो ठीक है भी मान लेने, पर तख्त दे उत्ते बैठा जाता, हमेशा तख्त दे विच नहीं बैठा जाता कदे भी। आपे तख्त बह, तख्त दे उत्ते हमेशा ही राजा है जां कोई भी तख्त होवे तो उत्ते ही बहिंदा ओहदे, इस करके कि आपे तख्त बह सच न्याई, कि वो सच्चा मालक जिहड़ा है प्रभु आप ही तख्त उत्ते बैठा होया है, सच न्याई ते आप ही न्याय कर रहा है, कि उहदे न्याय विच आप भी वो सच्चा है ते न्याय भी उहदा सच्चा है, जिन्हें जो किया है उन्होंने उहदा की है फल मिलेगा ही मिलेगा। ये नहीं कि मेरे वर्गा इत्थे संसार दे विच जज दे सामने पेश हो गया तो जां तां वकील खरीद लिया जां जज ही खरीद लिया, ठीक है ना, जां गवाह ही खरीद ले कि उल्टा पुलटा, उत्थे नहीं, उत्थे ते लोड़ ही नहीं किसी दे, किसी ना किसी गवाह दी ना किसी वकील दी, वो तो पहला ही मालक नाल दी नाल ही लेखा करता जा रहा है अते न्याय कर रहा है। इस वास्ते सुख आवे चाहे दुख वापरे, मेरी सारी गिला गुजारी फिर मुक चुकी है, सब चूकी कूक पुकारिया जियो, कि सारी मेरी जिहड़ी कूक पुकार है वो
ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੁੱਖ ਦੇਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੁੱਖ ਦੇਵੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਿਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉੱਦਾਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇਵੇਗਾ ਉਹ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਸੰਸਾਰੀ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤੇ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੋਏ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਸੰਸਾਰੀ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਤਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੱਪੜੇ ਲਾਹ ਕੇ ਬਦਲ ਲਏ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਚੰਗੇ ਪਾ ਲਏ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੈਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਣੇ ਆ ਨਾ। ਜੇ ਸੁੱਖ ਆਇਆ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਦੁੱਖ ਆਇਆ ਤੇ ਸੁੱਖ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰ ਅਸਲ ਦੁੱਖ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਉ। ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦੇਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਅਗਲੇ ਦੁੱਖ ਚਿੰਬੜਦੇ ਹਨ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਜਿਹਾ ਡਿਠਾ ਮੈਂ ਤੇਹੋ ਕਹਿਆ, ਤਿਸ ਰਸ ਆਇਆ ਜਿਨ ਭੇਦ ਲਹਿਆ। ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਖਰੀ ਨੇ ਜਿਹਾ ਡਿਠਾ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਜਨਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਤੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸਹਿਸ ਤਵ ਨੈਣ ਨਨ ਨੈਣ ਹੈ ਤੋਹੀ ਕੋ ਸਹਿਸ ਮੂਰਤ ਨਨਾ ਇੱਕ ਤੋਹੀ, ਕਿ ਤੇਰੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਮੂਰਤਾਂ ਨੇ ਪਰ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਵੀ ਮੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਤੇਰੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਪੈਰ ਨੇ ਪਰ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਰ ਨਹੀਂ। ਤੇਰੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਪਰ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਵੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ। ਵੇਖੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਰਤੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਿਆ ਨਾ, ਧਨਾਸਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਗਨ ਮੈਂ ਥਾਲ ਰਵ ਚੰਦ ਦੀਪਕ ਬਣੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਹੀ ਰੂਪ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਖੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਇਕੱਲਾ ਸਰੂਪ ਤੂੰ ਹੈ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਤੇ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਪੈਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਬਣਾ ਦੇ ਕਿ ਰੱਬ ਇਹੋ ਜਿਹਾ। ਬਸ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਸਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤੂੰ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤੂੰ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ। ਸਿਰਫ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਨਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਖੈਰ, ਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇਹੋ ਕਹਿਆ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਿਸ ਰਸ ਆਇਆ ਜਿਨ ਭੇਦ ਲਹਿਆ, ਕਿ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਇਹ ਭੇਦ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਰਸ ਆਉਣਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆਨੰਦ ਆਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲੀ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਇੱਕ ਪਸਾਰਿਆ ਜੀਓ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕੰਧ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਪਿਛਲੀ ਜੀ, ਕੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੰਧ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਪਰਲੇ ਪਾਸੋਂ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸੁੱਖ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਇੱਥੇ ਔਂਕੜ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਚਲੋ ਹਾਂਜੀ, ਇੱਧਰੋਂ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੋਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ, ਸੁੱਖ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਔਂਕੜ ਨਾਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਉੱਧਰੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਸੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਆਤਮਿਕ ਸੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਚਲੋ ਹੁਣ ਦੂਰੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਹੱਥ ਖੜੇ। ਆਤਮਿਕ ਸੁੱਖ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਚਨ ਕੀ ਹੈ, ਪੁਲਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜਦੋਂ
ਖੱਖੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਆਏਗਾ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਸੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਦੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਖੱਖਾ ਮੁਕਤਾ ਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਸੰਬੰਧਕ ਹੋਏਗਾ ਸ਼ਬਦ ਕੋਈ, ਤੇ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਸਿਹਾਰੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਣਾ ਅਰਥ। ਖੈਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਕਿ ਹੇ ਨਾਨਕ, ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੁਰਤ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਮਿਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜੋਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੁਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮਿਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਇੱਕ ਪਸਾਰਿਆ ਜਿਉ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਆਪਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋਤ ਨਾਲ ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।